3번 Good evening, everyone, and welcome to this workshop. My name is Anuha Hayapunani. I'm from New Zealand, and I'm the chair of the IEC Commission on Environment, Economic and Social Policy, or CEASE. The Commission is one of 6 technical commissions within the IEC, and a lot of our work involves communities and relationship with nature. I'm very honoured to be asked
to chair this session because from what I've read and what I've seen, I've come to appreciate that the people of Jeju care very deeply for nature and for Jeju Island, and you're concerned about the development prospects here and what it might do to the integrity of the environment. And the issues that are being faced here are very similar to what is happening in many other parts of the world. So although we're focusing on the very beautiful forest of Wat Pah Dao, it really is a situation, as I said, experienced globally. So you're part of a global community of citizens who are concerned with the environment. Let me just explain how we're going to run this workshop. We will have 3 presentations. Each one will be 15 minutes. The first one is by Sita Song, and we'll be looking at the characteristics and ecological functions of Wat Pah Dao. The second one will be presented by Nick Rupert, who's the chair of the World Commission on Protected Areas, which is one of the other commissions of IUCN. And his presentation is looking at how protected areas are established and how that might be appropriate for the future of Wat Pah Dao. And then we'll be having a presentation from Young Lee Soh, who's the chair of the IUCN Museum of Korea. And he'll be sharing with us his research on conservation and sustainable management of forests. After that, we will be having a number of other presentations in a panel, very short presentations from Young Moon Jung and Hong Shik Ho, Ji Won Ko, and Young Lee Moon. And all of these are related to the cultural and the way in which the community has organized the trust. So without further ado, I'd like to ask the first speaker to come up, Mr. Sita Song. 곶자왈의 특성 및 생태적 기능에 대해서 발표할 송시태입니다. 제주도는 2002년에 생물권 보존지역, 2007년에 세계자연유산, 2010년에 세계 지질공원으로 지정이 되어서 환경자산의 보물섬으로 환경자산의 보물섬으로 우뚝 서 있는 그러한 곳입니다. 이곳에 제주도의 곶자왈이라고 하는 그러한 생태적 기능이 아주 우수한 곳이 있습니다. 그거에 대해서 설명하겠습니다. 곶자왈이라고 하는 것은 곶과 자왈의 복합어입니다. 여기에 그림에 있는 것처럼 경작지가 바로 옆에 있음에도 불구하고 그 주변에는 무수한 숲들이 울창하게 있는 곳, 그 다음에 뒤편에는 또다시 숲이 있지만 바로 앞에는 이렇게 자갈들이 있는 그러한 지역들이 있습니다. 이러한 지역을 제주 지역에서 곶 혹은 자왈 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이러한 곶자왈에서는 생태계가 아주 뛰어난 그러한 자연 숲입니다. 이러한 곶자왈이 어떻게 만들어졌는지에 대해서 곶자왈 용암의 성인에 대해서 공부하겠습니다. 화산 활동이 일어났을 때에 용암이 흘러나오게 되는데요. 이 용암 중에는 표면이 이렇게 아주 매끄러운 파호이호이 용암이 흘러나오기도 하고요. 그 다음에 표면들이 전부 다 쪼개져 버린 이러한 용암, 아용암이라든가 블럭라바,
그 다음에 러블 형태로, 안개 형태로 쪼개져 있는 그러한 용암들이 쭉 흘러나와서 쌓이게 됩니다. 지금 이 사진은 하와이에서 촬영한 사진인데요. 이제 파우이후이 용암이 이렇게 용암이 넓게 펼쳐져 있고, 이 오른쪽인 경우에는 파우이후이 용암 바로 상부에 이제 아용암, 용암들이 쪼개져서 만들어진 그런 용암들이 덮여 있는 그러한 모습입니다. 그래서 제주도에서 이제 곶자왈이라고 하는 것은 이러한 파후이후이 용암이 흘러나오다가 점성이 높아지면서 쪼개져 가지고 쌓여져 있는 그러한 지대이거나, 아니면 처음부터 용암 분출을 할 때에 점성이 높은 용암들이 암괴 형태로 쪼개어져서 쌓여 있는 그러한 지대, 혹은 이제 빙하기를 겪으면서 높게 쌓였던 용암들이 동절 파쇄작용에 의해서 쪼개져 버린 그러한 용암들이 쌓여서 숲을 이루고 있는 지역을 곶자왈이라고 이야기하고 있습니다. 이제 곶자왈인 경우에는 이제 파후이후이 용암에서, 점성이 낮은 용암에서 점성이 높은 쪽으로 이렇게, 점성이 낮은 곳에서 점성이 높은 경우가 만들어지게 되는데요. 용암이 흘러나가면서 어떠한 조그마한 언덕을 넘어가게 되면 이때에 휘발성 성분들이 급격하게 사라짐으로 인해서 용암이 이렇게 잘게 쪼개져 버리고, 쪼개져 있던 용암들이 다시 달라붙어서 마치 마차의 바퀴 형태로 만들어지는 부가 용암구들이 많이 만들어지고 있습니다. 이제 곶자왈 용암류의 조직과 유형은 보면 이게 슬래비 형태로 쪼개지거나 클링커 형태로 만들어지는 경우, 그 다음에 블럭 형태로 쪼개지는 그러한 용암들이 많이 분포가 되어 있는 곳입니다. 또한 블럭 형태로 용암들이 쪼개져서 쌓여 있기 때문에 아무리 많은 비가 오더라도 빗물이 지표면을 흐르는 것이 아니라 그대로 지하로 하강해주는 그러한 기능을 하고 있는 곳이 곶자왈입니다. 지금 그 인공위성에서 촬영한 제주도 사진인데요. 여기에서도 보시면 그 곶자왈의 분포가 그대로 지금 숲이 남아있는 곳이 이제 나타나고 있고요. 지금 제주도 가운데에 한라산 국립공원으로 지정이 되어 있는 이러한 숲인 경우에는 아주 잘 보존이 되고 있는 상태입니다. 그래서 이제 제주도의 곶자왈은 크게 4개의 지대로 이제 만들어지고 있는데요. 여기서 보시는 바와 같이 A, B, C, D 형태로 해서 4개의 곶자왈 지대가 분포가 되어 있습니다. 이제 곶자왈의 숨은 지질학적인 특성을 살펴보게 되면, 지금 이 그림에서 요 하부에는 지금 파후이후이 용암이 흘러내린 용암이고요. 그 상부에 아용암이 잘게 쪼개져 있는 그러한 용암들이 쌓여 있는데, 이러한 형태에서 아무리 많은 비가 오더라도 빗물은 그대로 지하로 함양이 되는 그러한 기능을 갖고 있는 곳이 바로 곶자왈 지대가 되겠습니다. 이제 곶자왈의 숨은 지질학적인 특성에서 이제 곶자왈은 암괴의 크기, 이제 블럭의 크기에 따라서 크게 4개의 형태로 조직 유형으로 나눌 수가 있습니다. 첫 번째 조직 유형은 이제 숨골이 형태인데요. 숨골 같은 경우에는 용암 동굴이 천정이 함몰이 된 지역이거나 아예 함몰지 형태로 용암들이 쌓여있는 그러한 지역입니다. 이러한 지역에서는 아무리 많은 비가 오더라도 그대로 지하로 함양해버리는 그러한 특성을 갖고 있습니다. 그래서 투수성을 이제 측정할 수 없는 그러한 곳이 되고요. 요거는 지금 숨골 내부에서 곶자왈 숲을 바라본 모습입니다. 그 다음에 그 두 번째 조직 유형이 이제 암괴의 크기가 대략 평균 50cm의 크기를 갖고 있는 암괴들이 쌓여있는 그러한 지역입니다. 이러한 지역에서는 강수량이 투수성이 보통 시간당 388.9mm까지도 지하로 함양시킬 수 있는 그런 엄청난 능력을 갖고 있는 곳이고요. 세 번째 유형은 암괴의 크기가 대략 30cm 정도로 되어 있는 지역입니다.
물론 암괴 크기가 30cm로 되어 있지만 여기에는 90도 형태로 토양도 분포가 되어 있고 잔자갈도 있습니다. 하지만 이게 평균적으로 30cm 크기 암괴들로 구성되어 있는 지역으로 투수 속도가 시간당 153.3mm로 아무리 많은 폭우가 내리더라도 그대로 지하로 하향을 1차적으로 시켜줄 수 있는 그러한 지역이고요. 그 다음에 네 번째 조직 유형이 암괴의 크기가 5cm, 평균 5cm의 크기를 갖고 있는 지역으로서 이 투수전 지질 유형에서 1, 2, 3 유형인 경우에는 지하로 엄청나게 많은 강우를 함양시킬 수 있는 지역이기 때문에 보존이 반드시 필요한 그러한 지역으로 생각할 수가 있겠습니다. 곶자왈의 식물 생태학적인 특성을 보시게 되면 곶자왈 지대의 관속 식물을 살펴보게 되면 양치식물, 아자식물, 피자식물, 단자엽식물, 쌍자엽식물 해서 이러한 식물종이 현재 638종이 분포하고 있는 그러한 지역입니다. 이제 곶자왈의 경우에는 2차림으로 구성이 되어 있는 곳인데요. 2차림으로 될 수밖에 없었던 이유는 숲이 우거져 있었는데 그 숲에 있는 예전에 그 숲에 있는 나무를 이용해서 땔감으로 많이 사용을 했었습니다. 그래서 나무를 벌채하고 난 다음에 다시 맹아림으로 태어난 그러한 나무들이 현재의 곶자왈을 구성하고 있는 상태입니다. 지금 이 그림 같은 경우에는 곶자왈 내부에 숲극계, 나무를 이용해서 숯을 만드는 그러한 숲극계의 모습을 보여주고 있는 사진입니다. 이 곶자왈에는 우리 한반도의 식물종이 대략 4,000 정도 지금 분포하고 있고 제주도 지역에 2,000종 정도가 분포하고 있지만 제주도는 지금 2,000종입니다. 하지만 이제 곶자왈 내부에 468종이 분포하고 있는 상태입니다. 이제 곶자왈과 생태와의 관계를 살펴보게 되면 이 곶자왈 용암인 경우에는 잘게 쪼개진 용암들이 계속 쌓여 있기 때문에 지하 내부와 연결이 되어 있다는 겁니다. 그래서 한 겨울철에는 여러분들이 동굴에 가서 느꼈었던 것처럼 지하 내부에서 따뜻한 지열이 올라오고 있기 때문에 밖에는 아무리 춥더라도 지하 내부에서 지열로 인해서 아주 따뜻한 그러한 온기를 느낄 수가 있는 곳이고, 그 다음에 여름철에 지표면이 아무리 더울지언정 지하 내부에서 올라오는 시원한 그러한 바람 때문에 아주 차가움을 느낄 수 있는 그러한 지역입니다. 그래서 지하 내부에 있던 그러한 지하수들이 수증기 형태로 계속 뿜어져 올라오고 있는 상태여서 식물들이 살아갈 수 있는, 겨울철이든 여름철이든 구분하지 않고 식물들이 잘 자랄 수 있는 그러한 곳입니다. 그래서 이렇게 온대식물과 난대식물들이, 한대식물들이 곶자왈이라고 하는 아주 좁은 지형에서 살고 있다 보니까 그 희귀종들이 많이 살고 있는데요. 여기에서 보시는 것처럼 빌레나무라든가 제주고사리삼, 그 다음 참나도 희초미 같은 식물들, 지금 제주 고사리삼인 경우에는 IUCN에서 적색 목록으로 지정이 되어 있는 그러한 식물종이기도 합니다. 그래서 이제 곶자왈 내부에는 용암이 흐르면서 요철 지형을 많이 이루고 있는데요. 이러한 요철 지형의 높이에 따라서 밑에서 위로 올라갈수록 기온차가 있기 때문에 아주 좁은 지역에서도 다양한 생태계의 변화를 관찰할 수 있는 그러한 지역이 바로 곶자왈입니다. 그래서 이 하부에서 보게 되면 이제 북방 한계 식물인 종구살이라든가 주거일렵이 분포하고 있고요. 그 다음에 남방 한계 식물인 대풍날고사리, 반밀렵 같은 이러한 양치 식물들이 아주 많이 서식하고 있는 그러한 곳이 바로 곶자왈입니다.
그래서 어느 한 지역이지만 그 한 지역에서 남방항해식물과 북방항해식물이 동시에 공존하는 지역입니다. 그 다음에 곶자왈에 살고 있는 그 수목의 특성에서 이제 해발 분포에서 많은 차이를 보이고 있는데요. 이제 해발 200m 이하인 경우에는 종가시 나무 맹아리들이 많이 자라고 있는 반면에 해발 400에서 800m까지는 떼죽나무 맹아리들이 많이 자라고 있습니다. 그리고 200m와 400m 사이에는 종가시 나무林그 다음 떼죽나무